السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کتاب دروس اللغت العربیہ کے اس چھٹے لیکچر میں لیسن نمبر 4 کو دیکھیں گے۔ اس کتاب دروس اللغت العربیہ کے پہلے پارٹ کا لیسن نمبر 4 دیکھیں گے، جس میں کتاب کے آتھر کہتے ہیں پوائنٹس ٹو ریمبر ان دس لیسن وی لرن دی یوز آف پریپوزیشنز۔ کہتے ہیں کہ اس لیسن میں ہم کو پریپوزیشنز دیکھنے، کچھ پریپوزیشنز دیکھنے ہیں جنہیں ہم عربی میں کہتے ہیں حروف الجر۔ ہم نے دیکھا تھا کہ عربک میں جو ورڈز ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، یا تو اسم ہوگا، یا تو وہ ورڈ فعل ہوگا، یا حرف ہوگا جسے ہم پارٹیکل کہتے ہیں۔ آج ہمیں دیکھنے ہیں ایک قسم کے پارٹیکل جنہیں ہم کہتے ہیں پارٹیکلز آف جر۔ پارٹیکلز آف جر یہ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ناؤن کو ضمہ سے کسرہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظوں میں، اگر ناؤن کے اوپر ضمہ ہوگی، پیش ہوگا، تو یہ حروف ان کو کسرہ دیتے ہیں۔ جب یہ حروف کسی ناؤن پر داخل ہوتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، تو یہ اس ناؤن کو کسرہ دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں شیخ عربک ناؤنس ہیو اینڈنگس ٹو شو دیئر فنکشنز ان دا سینٹینس، کہ عربک میں جو ناؤنس ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، ان کی اینڈنگ سے مراد ہوتی ہے کہ ان پر آخر میں آخری حرف پر، ناؤن کے آخری حرف پر کوئی حرکت ہوتی ہے، یا تو پیش ہوگا، یا زبر ہوگا، یا زیر ہوگا، جسے ہم عربی میں کہتے ہیں ضمہ، فتحہ اور کسرہ۔ کہتے ہیں دا نارمل اینڈنگ آف اے ناؤن از ضمہ، یعنی اوریجنل حالت میں ناؤن جو ہوتا ہے اس کی بنیادی جو حرکت لاسٹ پر ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے لیسنز میں دیکھا، القلم، بیتن، البیت، ہم نے دیکھا کہ سارے ناؤنز اینڈ ہوتے ہیں کس سے؟ ضمہ سے، یا تو ایک ضمہ سے یا دو ضمہ سے۔ ایک ضمہ تب ہوگا جب ناؤن پہ الف لام ہوگا، دو ضمہ تب ہوگی جب ناؤن پہ الف لام نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نارمل اینڈنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ضمہ، یعنی پیش ہوتا ہے۔ جیسے البیت، دیکھیے لاسٹ پر ضمہ، جدیدن، البیت جدیدن، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی دونوں کے لاسٹ پر، دونوں ناؤن جو ہوتے ہیں مبتدا اور خبر، اس کے آخری حرف پر، آخری الفابیٹ پر ضمہ ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے۔ کہتے ہیں a noun with the normal ending is said to be in the nominative case in Arabic it is called مرفوع۔ بیان کرتے ہیں کہ جب ناؤن اپنی نارمل حالت پہ ہوتا ہے، یعنی اس پر ضمہ ہوتا ہے، ہم اس ناؤن کو کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے۔ یعنی جب ہم کسی ناؤن پر، کسی اسم پر دیکھیں گے کہ اس کے لاسٹ پر پیش ہے، ضمہ ہے، ہم کہیں گے کہ یہ ناؤن کیا ہے؟ یہ مرفوع حالت میں ہے، یہ مرفوع حالت میں ہے۔ اسے ہم مرفوع کیوں کہتے ہیں؟ یہ مرفوع کیوں ہوتا ہے؟ فی الحال ہم صرف اتنا یاد رکھیں گے کہ جس ناؤن کے لاسٹ پر ضمہ ہو اسے ہم مرفوع کہتے ہیں، مرفوع۔ یہ بس فی الحال ہمیں یاد رکھنا ہے، فی الحال ہمیں ڈیٹیلز میں نہیں جانا ہے۔ آفٹر اے پرپوزیشن دا اینڈنگ دس اینڈنگ چینج، بیان کرتے ہیں جب حرف جر، پرپوزیشن جسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، جب ایسا حرف جو ناؤن کو ضمہ سے کسرہ دیتا ہے، جب وہ ایسا حرف ناؤن پر داخل ہوتا ہے تو اس کی اینڈنگ چینج ہوتا ہے، جاتی ہے کس کی طرف؟ کسرہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل البیت، دیکھیے البیت، البیت، ہم نے اس پر یہ ایک نیا حرف آج ہمیں دیکھنا ہے، فی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے ان، یعنی اندر، فی البیت، گھر کے اندر، گھر میں۔ ٹھیک ہے، یہ فی جو ہوتا ہے، فا یا زیر فی، یہ ایسا حرف ہے جو ناؤن کو، اپنے بعد والے ناؤن کو کیا دیتا ہے؟ کسرہ۔ پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ ناؤن کو کسرہ دیتا ہے، یعنی ناؤن کو زیر دیتا ہے۔ دوسری بات، یہ حروف جو ہوتے ہیں، حروف الجر ہم جنہیں کہتے ہیں، پریپوزیشنز، حروف الجر یا حرف جر، یہ صرف ناؤنز پہ داخل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صرف ناؤنز پہ داخل ہوتے ہیں، فعل اور کسی اور حرف پہ یہ حروف الجر داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنوین، اسی طرح الف لام، اسی طرح حرف جر یا الجر آپ کہہ لیں۔ جر کا مطلب ہوتا ہے
कसरा। फिलहाल आप ऐसे याद रखें, जर का मतलब फिलहाल कसरा। ये तीन जो चीजें हैं ये नाउन की साइन है। जब हम किसी इसम पर, किसी वर्ड पर देखेंगे तनवीन यानी डबल हरकत, चाहे फिर वो दो दम्मा हो, दो फतह हो या दो कसर हो, हम कहेंगे कि वो नाउन वो कलमा इसम है। जब हम किसी कलमे पे देखेंगे अलिफ और लाम, हम कहेंगे वो कलमा इसम है। जब हम किसी कलमे पे देखेंगे कि उस पे हर्फ जर दाखिल हुआ है, यानी जैसे यहाँ पर अलबैत से पहले क्या आया है फी, हम कहेंगे कि ये अलबैत जो लफ्ज है ये क्या है, ये इसम है। इन तीन चीजों से हम पहचान सकते हैं कि कोई कलमा जो है वो इसम है, फेल है या हर्फ है। अगर इन तीनों में से कोई एक साइन होगी, हम कहेंगे कि ये नाउन जो है ये कलमा जो है ये इसम है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसम की दो साइंस इसमें, एक तो हर्फ जर दाखिल हुआ है, दूसरा अलिफ लाम भी है। ये दोनों इस चीज को डिनोट करते हैं कि ये जो लफ्ज है बा या और ता बैत, ये नाउन है, ये फेल और हर्फ नहीं। सो फिलहाल हमें याद रखना है कि फी जो है ये हर्फ जर है। हर्फ जर का मतलब ऐसा हर्फ, ऐसा पार्टिकल जो अपने नाउन को कसरा देता है, उसकी नॉर्मल एंडिंग को चेंज करता है कसरा की तरफ। और फिर हम इसको कहते हैं ये अब मजरूर बन गया। पहले ये मरफू था, मरफू मतलब पहले इस पे दम्मा था, अब ये मजरूर बन गया। मजरूर का मतलब इस पे हर्फ जर दाखिल, देखिए जर मजरूर जीम रा जर, ये दोनों सेम है। हर्फ जर क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि ये इसको जर की हरकत यानी कसरा की हरकत देता है। इसलिए अलबाई तो क्या बनेगा, फिल बैत, वम्मा से ये शिफ्ट होगा किसकी तरफ, कसरा की तरफ। इसी तरह अगर बैतुन होगा, तनवीन होगा, हम कहेंगे फी बैतिन, दो कसरा देंगे, दो जेर देंगे। इसमें भी अब दो अलामत है इस चीज की कि ये वर्ड जो है बा या और ता ये नाउन है। दो साइंस क्या है, एक तो इस पे ये हर्फ दाखिल हुआ है फी, दूसरी साइन है कि इस पे ये तनवीन है। इस पे क्या है, इस पे तनवीन है। तनवीन और ये हर्फ जरफी ये डिनोट करता है कि ये वर्ड जो है ये इसम है, ये नाउन है। इसी तरह अल मकतबु वम्मा, ये अगर हम इस पे ये दूसरा हर्फ जर है अला, अला का मतलब होता है ऑन, यानी किसी चीज पर, किसी चीज पर। हुरूफुल जर जो है ये बहुत सारे हैं। इसमें फिलहाल हमने आज देखने हैं चार। चार में से फिलहाल हम आज इस लेसन की जो है दो पार्ट से, पहले पार्ट में ऑथर ने लाए हैं दो हर्फ जर फी और अला। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे मिन और इला। फिलहाल फी का हम याद रखेंगे कि फी का मतलब है इन, यानी किसी चीज के अंदर कोई चीज है, ठीक है। इसी तरह अला का मतलब है ऑन, जैसे अल मकतबी ऑन द टेबल, इन द हाउस, फिल बैत इन द हाउस, फी बैतिन इन अ हाउस। द कहाँ से हमने लाया, इस अल से। कहाँ से लाया हमने, इस तनवीन से, फी बैतिन इन अ हाउस यानी इन सम हाउस, इन एनी हाउस। इसी तरह अल मकतबी ऑन द टेबल, द क्यों हमने कहा, क्योंकि अल है। कहते हैं अ नाउन प्रीसीडेड बाय अ प्रीपोजिशन यानी हर्फ जर इज सेड टू बी इन जेनिटिव केस यानी मजरूर। हमें जेनिटिव केस, जेनिटिव और नॉमिनेटिव ये याद नहीं रखना, हमें याद रखना है मजरूर और मरफू। मरफू का मतलब नाउन पे दम्मा है, मजरूर का मतलब नाउन पे कसरा है। तो अब हमने फिलहाल इस लेसन में क्या देखा, पहला चीज हमने देखा कि हुरूफुल जर, पहले हमने इसमें देखा हुरूफुल जर का मतलब है ऐसे पार्टिकल्स जिन्हें हम प्रीपोजिशंस कहते हैं इंग्लिश में, जो जब किसी वर्ड पर, यानी मुराद है वर्ड से यहाँ पर इस्म नाउन पर दाखिल होते, वो उसको वम्मा से किस हरकत की तरफ ले जाते हैं, कसरा की तरफ, ठीक है, कसरा की तरफ। और ये हरकत में चेंज क्यों होती है अरबिक में, शेख कहते हैं टू शो दियर फंक्शन, टू शो दियर फंक्शन। ये हमें अभी पूरा समझ नहीं आएगा कि कैसे ये फंक्शन डिनोट करते हैं सेंटेंस में। ये हम इंशाल्लाह जब हम जुमला इसमें फेलिया भी पढ़ेंगे, तब हमें ये ज़्यादा वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगा कि कैसे इन अलामत, ये जो हरकत है इनकी चेंज से वर्ड के मीनिंग जो है वो वाज़ेह हो जाते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। फिलहाल हमने कितने हरूफुल जार देखे, फी दो, फी और अला। फी का मतलब है फायर फी, फी का मतलब है इन, यानी किसी चीज में, इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं मैं इंग्लिश में इन, जैसे फील फिल बैत, घर में, इन दी हाउस। अला का मतलब है ऑन, यानी उर्दू में पर, यानी अल मकतब यानी ऑन द टेबल। दूसरा पॉइंट कहते हैं इन दिस लेसन वी आल्सो लर्न द टू प्रोनाउंस। अरबिक में प्रोनाउंस को कहते हैं ज़मीर। ये हम इंशाल्लाह ताला
نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کی تفصیل آرام سے دیکھیں گے. ضمیر، ضمیرم، ہم پورا ایک لسٹ دیکھیں گے کہ کتنے پروناؤنس ہوتے ہیں عربک میں. فی الحال ہمیں یاد رکھنا ہے ہوا اور ہیا. آج ہم زیادہ اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جب ہم اس لیسن کا دوسرا پارٹ کمپلیٹ کریں گے پھر ہم لاسٹ میں دیکھیں گے پورا چارٹ پروناؤنس کا. فی الحال ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہوا کا مطلب ہے ہی یا اٹ. ہی تب جب یہ کسی عاقل چیز کے لیے استعمال ہوگا تب ہم استعمال کریں گے ہوا. فار ایگزامپل ہم کہیں گے این الولد. آئینہ کا مطلب ہوتا ہے ویئر. ویئر از دی بوائے. ٹھیک ہے، بوائے الولد. اب اگر ہمیں اس کے لیے پروناؤن ہی استعمال کرنا ہوگا اس کے لیے عربک میں ورڈ ہے ہوا. اور یہ استعمال ہوتا ہے میل کے لیے چاہے پھر وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو. ٹھیک ہے، میسکولین کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے پھر وہ کوئی نان لیونگ چیز ہو، لیونگ چیز ہو، عاقل چیز ہو، غیر عاقل چیز ہو، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوا. اس لیے ہم اس کو ہی بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور اٹ. ہی تب جب یہ کسی عاقل کے لیے ہوگا، اٹ تب جب یہ کسی غیر عاقل چیز کے لیے ہوگا. ہوا فی المسجد، ہی از ان دی. دیکھیے ہوا ہی، فی ان، المسجد دا ماسک. از کہاں سے آ گئی یہ ہم پہلے لیسن میں دیکھ چکے کہ از ہم خود ایڈ کرتے ہیں. عربک میں لنکنگ ورب نہیں ہوتا ہے. ہوا ہی، فی ان، ال دا مسجد ماسک. ہی از ان دی ماسک. پھر کہتے ہیں آئین الکتاب، ویئر از دی بک. ہوا اٹ. اب ہم نے یہاں پہ اس کو ٹرانسلیٹ اٹ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہوا یہ پروناؤن کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ کتاب کے لیے، اور کتاب ہے غیر عاقل چیز ہے. اس لیے ہم نہیں کہیں گے ہی از آن دا ٹیبل، ہم کہیں گے اٹ از آن دی ٹیبل. اسے کہتے ہیں ان عربک. اچھا، دوسرا ایک پروناؤن ہے ہیا. ہا پہ کسرہ یا پہ فتح. ہیا، ہیا کا مطلب ہے شی یا اٹ. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی فیمینائن چیز ہوگی، اگر عاقل ہوگی تو ٹرانسلیٹ کریں گے شی. اگر غیر عاقل نان لیونگ چیز ہوگی مثال کے طور پر ہم کہیں گے اٹ. ٹھیک ہے، جیسے شیخ کہتے ہیں اینڈ اے فیمینائن ناؤن از ریفرڈ ٹو بائی دا پروناؤن ہیا. یعنی فیمینائن ناؤن کے لیے جو پروناؤن ہے، پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ پروناؤن ہوتا ہے ایسا ورڈ وچ از یوزڈ انسٹیڈ آف اے ناؤن. ٹھیک ہے، انسٹیڈ آف اے ناؤن جو ہوتا ہے، اور اس میں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کا خیال رکھنا پڑتا ہے. فرسٹ پرسن کا مطلب ہے بات کرنے والا جو بات کر رہا ہے، یعنی مثلا میں اس وقت بات کر رہا ہوں، مجھے فرسٹ پرسن کہا جائے گا. سیکنڈ پرسن کا مطلب ہے جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ میرے سامنے نہیں ہو، آن لائن میرے سامنے ہیں. تھرڈ پرسن مطلب غائب، یعنی جو کوئی تیسرا آدمی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اور ہیا اور ہوا جو ہے یہ تھرڈ پرسن پروناؤنس ہے، یعنی غائب. فار ایگزامپل جب ہم مثال کے طور پر آمنہ کے متعلق بات کریں، آمنہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یہ کوئی تھرڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے، ایبسنٹ کوئی پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے. ہم کہیں گے آئینہ آمنہ تو، ویئر از آمنہ، ہی فی البیت. آمنہ کے لیے ہم کریں گے استعمال شی. ہی شی فی ان البیت، ان دی ہاؤس. شی از ان دی ہاؤس. کہتے ہیں اینڈ اے فیمینن ناؤن از ریفرڈ ٹو بائی دی پروناؤن ہیئر whether it denotes a human being, an animal or a thing. An animal or a thing. پھر کہتے ہیں آئین الساعۃ، ویئر از دی واچ. الساعہ کہتے ہیں عربک میں، الساعہ کا ایک معنی ہوتا ہے واچ، گھڑی. اٹ از آن دی بیڈ. ہی دیکھیے الساعۃ، الساعۃ یہ فیمینائن کے لیے، یہ ورڈ جو عربک میں ہے الساعہ یعنی واچ، یہ فیمینائن، عربک میں یہ فیمینائن ٹریٹ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لاسٹ پر یہ گول تا ہے، اور یہ گول تا جو ہوتا ہے یہ عربک میں فیمینائن کی نشانی ہوتی ہے. یعنی جب ہمیں کسی ناؤن کو فار ایگزامپل فیمینائن میں کنورٹ کرنا ہوگا ہم اس کو لاسٹ میں تا ایڈ کرتے ہیں. مثال کے طور میں آپ کو مثال دوں گا، مدرسن. مدرسن اس کا مطلب ہے اے میل ٹیچر. اب اگر ہمیں کہنا ہوگا فیمیل ٹیچر، ہم اس کے لاسٹ پر یہ تا ایڈ کریں گے، کہیں گے مدرستن. اس لیے یہ جو تا ہے یہ فیمینائن کی نشانی ہے. ہی علی السریر، اٹ از آن دی بیڈ. اٹ از آن دی بیڈ. کہتے ہیں موسٹ فیمینائن ناؤنز اینڈ ود اے راؤنڈ تا. یہ جو
देखिए ता असल में कैसे होता है, ता असल में ऐसे होता है, इसको राउंड ता या ता मरबूता हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ता को क्या कहते हैं, जो असल में ता है, इसके जो दो डॉट्स है इसको ऊपर लिया जाता है, और ये जो ता है इसको ऐसे जोड़ा जाता है, बन गया गोल ता, राउंड ता। बट देयर आर सम विच डू नॉट हैव एनी एंडिंग, यानी मोस्ट फेमिनाइन नाउन जो अरबिक में होते हैं, उसमें जो ता, ये लास्ट पर ये ता, ये साइन होती है इस चीज की कि ये नाउन जो है ये फेमिनाइन है। मगर कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं अरबिक में जो फेमिनाइन होते हैं, मगर उसमें लास्ट पर ता नहीं होता है। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है आमीनतु, देखिए लास्ट पर क्या है, ता, आमीनतु। मगर एक और नाम है मरियम, मिसाल के तौर पर इसमें हम ता नहीं देख रहे, मगर फिर भी मरियम हमें पता है कि ये फेमिनाइन का नाम है, ठीक है। मगर मोस्टली फेमिनाइन डिनोट करने के लिए अरबिक में जो रखी गई है साइन, वो क्या है, वही है गोल ता। कहते हैं नोट वी हैव लर्न दैट द तनवीन इज द इनडेफिनिट आर्टिकल। तनवीन जो है ये अ का मीनिंग हमें देता है, इनडेफिनिट अ यानी नकिरा का माना देता है। फॉर एग्जाम्पल बैतुन अ हाउस यानी नकिरा। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्रॉपर नाउन। अब जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना, मसलन कोई नाम, किसी आदमी का नाम या किसी जगह का नाम, हम देखेंगे कि अरबिक में जो नाउन्स होते नाम होते हैं, मसलन हामिदुन, मुहम्मदुन, जैदुन, हम उसमें भी तनवीन देखेंगे। मगर इसमें जो तनवीन है, ये तनवीन इनडेफिनिट आर्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं होता है। सो हामिदुन इज जस्ट हामिद, नॉट अ हामिद। जब हम कहेंगे हामिदुन, इसका मतलब नहीं है अ हामिद, इसका मतलब है हामिद, ये प्रॉपर नाउन है, यानी ये मारिफा है, ये नकिरा नहीं है। मगर तनवीन इसमें क्यों है? तनवीन इसमें जस्ट ये चीज डिनोट करने के लिए है कि ये इसमें साइन है इसके नाउन होने की। क्योंकि हमने कहा था कि तनवीन जो होता है ये एक साइन होती है किसी कलिमे को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ये नाउन है या नहीं, ठीक है। तनवीन की फंक्शन खाली ये नहीं होती है कि इसको हम ट्रांसलेट करते हैं यानी ये नकिरा, खाली नकिरा को डिनोट करने के लिए तनवीन नहीं होता अरबिक में। तनवीन की एक और फंक्शन भी होती है, वो ये है कि ये वर्ड जो है क्या ये इस्म है, फेल है या हर्फ है। तनवीन ये खास होता है किसके साथ? इस्म है, इस्म के साथ। इसलिए तनवीन जो है ये एक साइन है इस चीज की कि ये जो वर्ड है ये क्या है, ये इस्म है, ये फेल और हर्फ नहीं है। फिर कहते हैं फेमिनाइन प्रॉपर नाउन्स हैव नो तनवीन, जैसे आमीनतु, जैनब, फातिमतु। जो किसी फेमिनाइन किसी औरत का नाम होगा, उसके लिए अरब जो है तनवीन नहीं लगाते, यानी डबल हरकत नहीं लगाते, एक ही हरकत लगाते, फातिमा तो, जैनब, आमीना तो। ये हम इंशाअल्लाह ताला डिटेल के साथ, ये कुछ नाउन्स होते हैं अरबिक में जिसमें तनवीन नहीं लगती है, ठीक है, एक ही हरकत लगती है। उसके लिए लास्ट में एक अलग चैप्टर आएगा ममनू मिन सर्फ, वो हम इंशाल्लाह तभी देखेंगे। फिलहाल हमें खाली ये याद रखना है कि जो फेमिनाइन प्रॉपर नाउन्स होते हैं उसको तनवीन नहीं लगती है, उसको तनवीन नहीं लगती है। अब हम इंशाल्लाह लेसन पढ़ेंगे। अदरस राबे, लेसन 4, कहते अल हम्माम अल गुरफतु। देखिए ता लास्ट पर ता, अल गुरफतु फेमिनाइन। अल हम्माम कहते हैं वॉशरूम को, ठीक है, या बाथरूम को। अल हम्माम कहते हैं बाथरूम को जहाँ पर नहाया जाता है या मुंह धोया जाता है। अल गुरफतु कहते हैं कमरे को, रूम। अल हम्माम बाथरूम। देखिए अल बैतु, जब हम इस पे हरफ जद फी दाखिल करेंगे ये बनेगा फिल बैत, कसरा लगेगा। द हाउस, इन द हाउस। अल मकतबु, द टेबल, अल मकतबी, ऑन द टेबल। अल मस्जिदु, द मॉस्क, फिल मस्जिद, इन द मॉस्क। अस्सरीरु, द बेड, अल सरीरी, ऑन द बेड। अच्छा, अब ये एक हर्फ हमें, एक सॉरी ये नाउन एक और हमें आज देखना है। आईना जो है, हमजा पे फतह, या पे सुकून, नून पर फतह, आईना, आईना। आईना जो है ये इसमें इस्तिफाम है, यानी इंट्रोगेटिव नाउन है, इससे हम सवाल करते हैं। मगर कोई जनरल सवाल नहीं करते, इससे हम एक खास चीज के मुतालिक सवाल करते हैं। इसमें इस्मो इस्तिफामिन लिल मकान, इससे हम जगह के मुतालिक सवाल करते हैं। इसलिए इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट करते हैं वियर। ये इसम है, नाउन है, मगर कौन सा नाउन है? इंट्रोगेटिव नाउन, यानी इसमें इस्तिफाम, इससे हम सवाल करते हैं, मगर किसके मुतालिक? प्लेस के मुतालिक, जगह के मुतालिक। इसलिए हम इसको ट्रांस करते हैं वियर। आइना मोहम्मद, वेयर इज मोहम्मद, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क।
हुआ फिल गुरफत, देखिए हुआ, हुआ का मतलब क्या है अब, ही, फी का मतलब क्या है, इन, अल गुरफत, द रूम, अल गुरफा कहते हैं, गुरफतुन अरबिक में कहते हैं रूम को, गुरफतुन, फिर जब अलिफ लाम लगेगा बनेगा द रूम, ही इज इन द रूम। हमने हुआ क्यों लगाया, क्योंकि मोहम्मद जो है ये मेल है। फिर कहते हैं व एंड आइन यासिर, यासिर का है, वेयर एंड वेयर इज यासिर, हुआ फिल हम्मामी, ही इज इन द बाथरूम, वो बाथरूम में है। व और आइन आमिना, तो आमिना कहाँ है, देखिए आमिना तो एक ही हरकत है, तनवीन नहीं है क्योंकि ये फेमिनाइन नाउन है। हिया फिल मतबख, वो किचन में है, मतबख कहते हैं अरबिक में किचन को, जहाँ पे खाना पकाया जाता है। देखिए अगर आप गौर करेंगे, फिल मतबख, तबखा, अरबिक में पकाने के लिए जो वर्ब है ना वो है तबखा, इसी में से निकला है मतबख। तबखा मतलब होता है टू कुक, इसी में से निकला है मतबख, मतबख यानी द प्लेस वेयर समथिंग इज कुकड, जिसे हम फिर कहते हैं किचन। ठीक है, यानी खाना पकाने की जगह, लिटरली, फिर जिसे हम किचन कहते हैं। आइन आमिना, तो आमिना के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया, हिया, हिया, हिया फिल मतबख, वो किचन में है। आइन अल किताब, किताब कहाँ पे है, हुआ अलल मकतबी, हमें कैसे पता चला कि किताब ये मुजक्कर है, उसकी एक साइन की इस पे ता मरबूता लास्ट में नहीं था, इसलिए हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया हुआ, यानी वो, इट इज ऑन द टेबल। अब हम करेंगे इसको ट्रांसलेट, इट क्योंकि ये गैर आकिल है। वह और आइन तो घड़ी कहाँ पे है, हिया अल सरीर, वो इट इज ऑन द टेबल। ये यहाँ पर अल मतबख यानी किचन की पिक्चर दी गई है, अल मतबख यानी किचन। वो आइन तो हिया अल सरीर, आइन अल किताब, देखिए किताब टेबल, हुआ अलल मकतब, इट इज ऑन द टेबल। सो अब हमने इस लेसन में आज क्या देखा, हुरूफुल जर, हुरूफ ये जमा है, इसका सिंगुलर है हर्फ, हर्फुल जर या हुरूफुल जर, यानी ऐसे हुरूफ जो नाउन को कसरा देते हैं, जिसमें हमने देखा आज फी और अला, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे मिन और इला। मिन का मतलब होता है फ्रॉम, इला को हम ट्रांसलेट करते हैं टू, यानी मिन बिगनिंग का माना देता है, इला एंडिंग का माना देता है। हरूफुल जर ये क्या होते हैं, तजुर्रुल इस्म, ये इस्म को मजरूर बनाते हैं, मजरूर का मतलब उसको कसरा देते हैं। तजुर्रुल इस्म अल्लदी बअदहा बिल कसर, ये अपने बाद वाले इस्म को कसरा से मजरूर बनाते हैं। कसरा यानी जिसे हम जेर कहते हैं, जैसे मोहम्मदुन फिल बैत, मोहम्मद घर में है, फिल बैत असल में था अल बैत, फी दाखिल हुआ बन गया फिल बैत। यासिरुन फिल गुरफत, यासिर कमरे में है। आमिनतु फिल मतबख, आमिना किचन में है। अल कलम अल मकतबी, कलम टेबल पर है। अतिफ्ल अल सरीर, बच्चा बेड पर है। अत्तालिब अल कुर्सी, तालिब इल्म कुर्सी पे है। खरज अल मुदर्रिसु मिन अल फसल, टीचर निकला क्लास से, देखिए मिन, द टीचर लेफ्ट फ्रॉम द क्लास, अल फसल कहते हैं अरबी में क्लास को। फातिमा तो मिनल हिंद, फातिमा हिंद से है, फातिमा इज फ्रॉम हिंद, फ्रॉम इंडिया। हाजल कलम मिन मोहम्मद, ये कलम मोहम्मद की तरफ से है। ज़हब खालिद इलल मअहद, खालिद मअहद इंस्टीट्यूट गया, इंस्टीट्यूट की तरफ गया, खालिद वेंट टू इंस्टीट्यूट। ज़हब अली इलल मुदीर, अली गया मुदीर की तरफ, अली वेंट टू द हेडमास्टर। ज़हब तालिब इलल मिरहाद, तालिब इल्म, द स्टूडेंट वेंट टू द टॉयलेट, अल मिरहाज कहते हैं टॉयलेट को, हम्माम कहते हैं बाथरूम को, अल मिरहाज कहते हैं टॉयलेट को। सो हमने आज ये हरूफुल जर देखे, फी और अला हमने खास वो देखे, मिन और इला इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इस लेसन के। फी और अला का मतलब क्या होता है, फी का मतलब होता है इन, अला का मतलब होता है ऑन, इसको हम ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। और इनकी फंक्शन क्या होती है, इनकी फंक्शन ये होती है कि ये नाउन को दम्मा से कसरा की तरफ ले जाती है, यानी ये अपने नाउन को कसरा देती है। और ये हरूफ जो होते हैं ये खाली किन पर दाखिल होते हैं, ये फंक्शन करते हैं खाली नाउन्स पर, ये खाली नाउन्स पर फंक्शन करते हैं। फिर हमने देखा था आयना, आयना इससे हम सवाल करते हैं, सुआलुन अनिल मकान, इससे हम प्लेस के मुतलिक सवाल करते हैं, जैसे आयना मोहम्मदुन, मोहम्मदुन फिल गुरफत,
आयन फातिमा तो फातिमा तो फिल मतबख। इसी तरह इस लेसन में एक और लफ्ज आएगा माजा। माजा का मतलब है माहाजा, ये शॉर्ट है माहाजा का। माजा यानी माहाजा। इसलिए गैर आकिल के मुतलिक इससे सवाल किया जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि माँ से हम गैर आकिल के मुतलिक सवाल करते हैं। माजा अलल मकतबी, व्हाट इज ऑन द टेबल? अल कलम अलल मकतबी। माजा अलल सबीर, व्हाट इज ऑन द बेड? अस्साअतु अलल सरीरी। माजा अलल मकतबी, मोहम्मद हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि मोहम्मद आकिल है, इसलिए ये गलत है। हम माजा किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? माजा हम गैर आकिल, माहाजा या माजा, ये हम गैर आकिल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमने ये देखा था इस लेसन में, अल अलमुल मुअन्नस यानी फेमिनाइन प्रॉपर नाउन जो होता है, ला युनव्वन, उसको तनवीन नहीं जाता है, नहीं दी जाती है। ये हमने देखा था, जैसे शेख ने भी कहा कि फेमिनाइन प्रॉपर नाउन्स हैव नो तनवीन। अल अलमुल मुअन्नसु ला युनव्वन। The feminine pronoun, the feminine nouns, the feminine proper nouns are not given tanween. मुहम्मदुन मेल नाउन जो है उसे तनवीन दी जाएगी, मेल प्रॉपर नाउन को, मगर फेमिनिन प्रॉपर नाउन को तनवीन नहीं जाएगी। मुहम्मदुन आइशतु, अम्मारुन आमिनतु, एक ही हरकत। यासिरुन मरियमु, अलीयुन फातिमतु। हम नहीं कह सकते आइशतुन, आमिनतुन, मरियमुन, फातिमतुन, ये हम नहीं कह सकते। अब हम तमरीन देखते हैं। पहली तमरीन में कहते हैं, एक्सरसाइज में कहते हैं, अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, आने वाले सवालों का जवाब दो। कहते हैं आइन अल किताब, मसला हम कह सकते हैं अल किताब अलल मकतबी, द बुक इज ऑन द टेबल। आइन मोहम्मद, मसला हम कहेंगे मोहम्मद फिल गुरफत। आइन अस्साअतु, मसला हम कह सकते हैं अस्साअतु अल सरीर। आइन यासरुन, मसला हम कहेंगे यासरुन फिल हम्माम। आइन आमिनतु, आमिनतु फिल मतबख। आमिनतु फिल गुरफती, क्या आमिना कमरे में है? ला, आमिनतु फिल मतबखी, आमिनतु फिल मतबखी, आमिना किचन में है। अयासिरुन फिल मतबखी, ला, आमिनतु फिल मतबखी, नहीं। क्या यासिर किचन में है? नहीं, आमिना किचन में है। मन फिल गुरफती, कमरे में कौन है? अगर हम लेसन में वापस जाएंगे, कमरे में कौन था? कमरे में था मोहम्मद, हम कहेंगे मोहम्मद फिल गुरफती। फिर कहते हैं वमन फिल हम्मामी, बाथरूम में कौन है? हम कहेंगे यासिर फिल हम्मामी, यासिर बाथरूम में है। फिर कहते हैं माजा अलल मकतबी, टेबल पे क्या है? हम कहेंगे अल किताबु अलल मकतबी, अल किताबु अलल मकतबी, टेबल पे किताब पे। फिर कहते हैं माजा अलल सरीर, देखिए माजा, ये हमने अभी देखा, माजा यानी माहाजा, किस मतलब में, यानी क्या है? व्हाट इज ऑन दिस बेड, और बेड पे क्या है? हम कहेंगे बेड पे घड़ी है। अस्साअतु अला सरीर, अस्साअतु, द वॉच इज ऑन द बेड। फिर कहते हैं इकरा वक्त, पढ़ो और लिखो, मा ज़ब्ति अवाखिर कलिमात, कलिमात के आखिरी वर्ड्स के आखिरी हरूफ को हरकत देकर पढ़ने के साथ, उनको वोकलाइज करने के साथ। कहते हैं अल मदरसतु, अब जब फी हरफ जर दाखिल होगा हम कहेंगे फिल मदरसती, फिल बैती, अल बैतु, अल गुरफतु, अल हम्मामु, फिल हम्मामी, फिल मतबखी। जो फी या अला या मिन या इला किसी नाउन पे आएगा, हम उन सबको क्या देंगे? हम उन सबको कसरा देंगे। फिल मतबखी, अल मकतबु, अलल मकतबी, अलल कुर्सी, अस्सरीरु, अलल किताबी, फिल मस्जिद। जब नाउन खाली होगा हम उसको दम्मा देंगे। जब नाउन से पहले ये हर्फ जर आएगा, चाहे फी आए या अला आए, हम फिर उसको क्या देंगे? हम उसको फिर कसरा देंगे। यहाँ पे हम
ایک اور چیز دیکھیں، وہ یہ کہ مثال کے طور پر یہ جو سینٹینس ہے نا، الطالب فی الجامعۃ، ہم نے دیکھا تھا کہ الطالب جو ہے یہ ناؤن ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ جس سینٹینس کی شروعات ناؤن سے ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ۔ پہلی بات ہمیں کیسے پتا چلا یہ ناؤن ہے؟ اس الف لام سے، الطالب، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کہا کل پڑھا تھا کہ حروف شمسی جو ہوتا ہے، تا جو ہوتا ہے، جب حروف شمسی کے ساتھ الف لام آتا ہے پھر ہم اسلام کو نہیں پڑھتے، ہم ڈائریکٹ الف کو تا کے ساتھ جوڑتے ہیں، حرف شمس کے ساتھ۔ اچھا، الطالب جو ہے یہ مبتدا ہے۔ طالب علم کے متعلق ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ فی الجامعۃ، کہ طالب علم یونیورسٹی میں، الجامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، الجامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو۔ نہ اب یہ جو خبر ہوتی ہے نا عربک میں، جو خبر ہوتی ہے یعنی جملہ اسم میں جو خبر ہوتی ہے، خبر کبھی یا تو ایک ورڈ ہوگا، ون ورڈ، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک ناؤن ہوگا۔ خبر کبھی پریز بھی ہو سکتا ہے، پریز کا مطلب حرف جر اور اس کے بعد والا اسم، یہ دونوں ملا کر ان کو ہم خبر، اس کو ہم خبر کہیں گے۔ فی الجامعۃ، ہم کہیں گے فی یہ حرف جر ہے، الجامعۃ یہ اس کا اسم مجرور ہے، یہ دونوں ملا کر اس طالب کی کیا ہے؟ اس طالب کی خبر ہے۔ مثلا ایک اور سینٹنس ہے الرجل فی المسجد، کہ آدمی مسجد میں ہے، ہم کہیں گے الرجل یہ مبتدا ہے، یہ سبجیکٹ ہے، فی ہم کہیں گے کہ یہ حرف جر ہے، المسجد ہم کہیں گے یہ مجرور اسم ہے، مجرور ہم نے ابھی کہا تھا کہ جس پر کسرہ ہو، اس کو مجرور کس نے بنایا؟ اس فی نے، دیکھیے فی المسجد، ہم کہیں گے کہ یہ اسم مجرور ہے، حرف جر پلس اسم مجرور یہ دونوں ملا کر اس کی خبر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ خبر کبھی اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے، حرف جر اور اس کا مجرور اسم، حرف جر اور اس کا مجرور اسم۔ اور اس کے لیے جو ٹرمنالوجی ہے گرامر میں، اسے ہم کہتے ہیں شبہ جملہ۔ اگر ابھی یہ یاد نہ بھی رہے کوئی بات نہیں، فی الحال ہم خالی یہ یاد رکھیں کہ مبتدا کی خبر کبھی اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آدمی کے متعلق کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد میں ہے، طالب کے متعلق ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ فی الجامعہ کہ وہ یونیورسٹی میں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں فریز، حرف جر پلس اسم مجرور، اس کو ہم کہتے ہیں شبہ جملہ، یعنی یہ سینٹنس کی طرح دکھتا ہے مگر یہ سینٹنس ہوتا نہیں ہے، سینٹنس سملر ٹو سینٹنس، شبہ جملہ، انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں فریز۔ فریز کی فارم میں الرجل کی یہ خبر آئی ہے۔ ہم نے اسے پہلے دیکھا تھا القلم مکسور، مثال کے طور پر ہم نے دیکھا تھا القلم، القلم مکسور، اور مکسور کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ یہ خبر ہے اور یہ ون ورڈ ہے، مکسور جو ہے یہ ایک ورڈ ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں الرجل فی المسجد، فی اور المسجد یہ دونوں ملا کر کیا کیا بنتے ہیں؟ ایک فریز بنتا ہے، شبہ جملہ ہم جسے کہتے ہیں، اور یہ اس مبتدا کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ یا تو ون ورڈ ہو سکتا ہے، ایک ورڈ کی صورت میں خبر ہو سکتا ہے، یا فریز بھی خبر ہو سکتا ہے، فریز بھی خبر ہو سکتا ہے۔ فریز کا مطلب یہاں پر حرف جر اور اس کا اسم مجرور۔ پھر کہتے ہیں آئین التاجر، مرچنٹ کہاں پہ؟ ہوا فی الدکان، دا مرچنٹ از ان دی شاپ، فی الدکان، ہوا فی الدکان۔ القلم علی المکتب، دا پین از آن دا ٹیبل، ہم کہیں گے القلم مبتدا ہے، علی المکتبی یہ اس کی خبر ہے، علی حرف جر ہے، المکتبی یہ اس کا مجرور اسم ہے، اور یہ دونوں ملا کر القلم کی خبر ہے۔ این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ این الورق، پیپر کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ ٹیبل پر ہے۔ این المدرس، ٹیچر کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ این یاسر، یاسر کا ہے؟ ہوا فی المرحاض، فصل، الفصل کہتے ہیں کلاس کو، المرحاض کہتے ہیں میم را زیر مر، ہا الف زبر ہا، ضاد زیر دی، المرحاض، مرحاض کہتے ہیں ٹوائلٹ کو۔ الشمس والقمر فی السماء، the sun and the moon is in the sky، the sun and the moon is in the sky یعنی آفتاب اور چاند آسمان میں ہے۔ من فی الفصل،
من فی الفصل، کلاس میں کون ہے؟ من یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے ہم سوال کرتے ہیں کسی عاقل چیز کے متعلق، ماں سے ہم سوال کرتے ہیں کسی غیر عاقل چیز کے متعلق. پھر لاسٹ میں کہتے ہیں تعمل ما یلی، جو دیا گیا ہے جو آنے والا ہے اس پر غور کرو. محمد آمینت، خالد زینب، حامد فاطمۃ، یاسر مریم، عمار عائشۃ، سعید خدیجۃ، علی صفیۃ، عباس رقیۃ. یہ ہمیں یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں شیخ کہ میل پراپر ناؤن جو ہوتے ہیں ان پر تنوین لگتی ہے، لیکن وہ تنوین کا مطلب وہاں پہ اے کا نہیں ہوتا ہے، اس تنوین سے وہ پراپر ناؤن نکرہ نہیں ہوتا ہے. دوسری بات، فیمینین پراپر ناؤن جو ہوتے ہیں اس پر تنوین نہیں لگتی، اس پر ایک ہی حرکت لگتی ہے، اس پر ایک ہی حرکت لگتی ہے. کہتے ہیں اقرا وقتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھو اور لکھو کلمات کے آخری حروف کو حرکت دینے کے ساتھ. حامد زینب، میل پراپر ناؤن کو دو حرکت دیں گے، فیمیل پراپر ناؤن کو ایک ہی حرکت دیں گے. آمینت، عمار، سعید، فاطمۃ، مریم، علی، خالد، عباس، عائشۃ، محمد، صفیۃ، ختیجۃ. میسکولین پراپر ناؤن کو دو حرکت، فیمینین پراپر ناؤن کو ایک ہی حرکت. اس کے ساتھ جو ہے اس لیسن کا جو پہلا پارٹ ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک اس لیسن کا دوسرا پارٹ دیکھیں گے، جس میں ہم کچھ اور پروناؤنس اور کچھ اور حروف الجر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.